آج ہم بات کریں گے اکبر جے پوری کی، اکبر جے پوری کی غزلوں کی اور اکبر جے پوری کی یہ آپ کی بہارستان جو اردو ہے آپ کی بک، اس کے پیج نمبر 149 150 اور 151 پہ ہیں مشقی سوالات، سب کچھ فرہنگ، گلوسری وغیرہ وغیرہ۔ تو آج یہ آپ کا 15واں لیسن ہے، تو 15th لیسن ہے آپ کا، کلاس 10th ہے، سبجیکٹ اردو، اکبر جے پوری کی غزل۔ آج ہے 8 مئی 2021 اور اکبر جے پوری کی غزل ہے یہ۔ تو سب سے پہلے جو اکبر جے پوری کون تھے، کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے، تو یہ ہے، یہ آپ کی بک پہ جو ہے پیج نمبر 149 کہ آپ کا نام سید محمد اکبر اور تخلص اکبر تھا۔ ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام، جے پور ایکچولی راجستھان کی ایک سٹی کا نام ہے، ایک شہر ہے، اس کو جے سنگھ کے نام پہ نام پڑا اور اس کو پنک سٹی بھی کہتے ہیں، گلابی شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 23 اکتوبر 1928 یعنی کہ 1928 مز آئی جے پور راجستھانس مز، اس کے انڈیا سٹیٹ سے۔ تو والد کا نام مالس اس نام آغا سعید علی آبدی، پیشے سے معلم تھے یعنی کہ ٹیچر تھے۔ آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ان کے والد کشمیر، یعنی وہ پہلے وہاں کے تھے، تو اس کے بعد وہ کشمیر کے علاقے حسن آباد میں ہے، جو میرا نانی حال بھی ہے، تو وہاں یہ رہتے تھے۔ تو غزلوں کے علاوہ اکبر جے پوری نے حمد، نعت، مدح اور رسائی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے۔ شمع فروزاں، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شعری مجموعے ہیں۔ چمنزار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے۔ آپ 4 مارچ 1998 کو سری نگر کے حسن آباد رہنواری علاقے میں، جس کو سید قدل بھی وہاں کہتے ہیں، تو میں واصلے بحق ہو گئے۔ اور اب جب ہم نے اس پہ یہ لکھا ہے، اس پہ بھی ہم نے یہ لکھا ہے، اکبر جے پوری کا اصلی نام سید محمد اکبر اور تخلص اکبر تھا، لیکن ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت یوتا کو ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام آغا سعید علی آبدی۔ تو 1930 کے آس پاس سے شروع کیا آپ نے ادبی سفر، جے پور سے کشمیر کا رخ کیا، یہی 4 مارچ وہاں 98 تھا تو یہاں 97 ہے، وہاں 98 تھا تو سری نگر میں انتقال کر گئے۔ تو اکبر جے پوری نے یوں تو ہر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا اہم میدان رہا۔ اکبر بنیادی طور پر ایک رومانی شخص کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے مجموعوں میں چمنزار اور بچوں کے شگوفے شائع ہوئے، خاصی مشہور ہوئے۔ تو اکبر جے پوری کی غزل گوئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد یہ ہے ایٹ پیج نمبر 150 پر ہے، اس کی ایک ہی غزل ہے، زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی غزل ہے اس کی۔ اس پہ پیج نمبر ہے 150۔ آپ کی جو بک ہے، کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، تشنہ لب ترسا کیے پیاس لے آنکھوں میں اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تو اگر ہم اس کی جو تشریح دیکھیں گے تو یہ ہے، کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ تو یہاں اکبر جے پوری نے اس مطلع، پہلا یہ آپ کو سبھی کو پتہ ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں تو لاسٹ شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع مینس قطع کرنا، کاٹ دینا۔ تو اکبر جے پوری نے اس مطلع میں دنیا کی بے ثباتی کی تصویر کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ سکندر آپ کو پتہ ہوگا، انگلش میں اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، جس کا وہ اس کا تھا شاید ارسطوٹل جس کو کہتے ہیں، اس کا وہ گریک فلاسفرز اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو گریک فلاسفرز میں ارسطوٹل، پلیٹو اور سوکریٹس وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ سو افلاطون یس ونان بیچس ونان ارسطو، بیٚیہِ کیاہ چھُس ونان پلیٹو، سوکریٹس اینڈ ارسطوٹل، پلیٹوس ونان افلاطون تو ہُمِس چھُ ونان ارسطو، أکِس چھُ ونان سقراط۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے
था सोक्रेट्स, उसके बाद था प्लेटो, तो उसके बाद था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इसका टीचर था, इसका मेंटोर था, इसका सिकंदर का। तो किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तो ये शार अकबर की, इसको एक और हम यहाँ दो दो तरह से तशरीह की है हमने। तो अकबर जयपुरी ने इस मतलब में दुनिया की बेसबाती की तस्वीर खींची है। फरमाते हैं दुनिया फ़ानी है, यहाँ कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। यहाँ कितने बड़े बड़े बादशाह हैं मगर इनका नाम निशान नहीं है। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये आपको पता है, उसका जो मेंटोर था, इसका जो टीचर था, वो था जिसने सारी दुनिया फ़तह करने की ठान ली थी। सिकंदर एक अजीम बादशाह था जो पूरी दुनिया फ़तह करने का अज़म रखता था, मगर वो भी मौत से बच न सका और ख़त्म हो गया। और दूसरी तरह से तशरीह इसकी ये है कि इस शार में शायर दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए फरमाते हैं ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ हर चीज़ मौत और फ़ना लाजमी है। अब तक इस जहाँ में कितने लोग आएंगे और सबको एक दिन मौत के आगोश में जाना है। यहाँ बादशाह सिकंदर ने भी इस दुनिया में अपनी हुकूमत की गहरी छाप छोड़ी थी, मगर ये बहरहाल उसको भी इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। तो बहुत छोटी गज़ल है। तो दूसरा जो शार है इसका, तशना लब कि ये प्यास ली आँखों में और महलों में छलकते रहे सागर कितने। तो अकबर जयपुर इस शहर में समाजी ना बराबरी यानी सोशल इन इक्वालिटी की बात करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ कुछ लोग अहम और बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके लिए तरसते हैं, तो दूसरी तरफ अमीर और रईस लोग अयाशी करते हैं, ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। और गुरबा की तरफ गरीब का जो प्लूरल है या रईस का रऊसा, गुरबा गरीब गुरबा की तरफ कभी हमदर्दी की निगाह नहीं करते। बड़े महलों में शराब के जाम छलकते हैं लेकिन बेचारे भूखे आँखों में प्यास लिए हैं। तो यहाँ क्या किया है शायर ने अमीर व गरीब यानी पुअर एंड रिच, हैव्स एंड हैव नॉट, सोशोलॉजी में उनको कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच पाए जाने वाली खलीज को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। तो उसके बाद है ये एक और तशरीह है इसी शार की, तशना लब हो गए प्यासे होंठ सागर प्याला। तो अकबर जयपुरी इस शार में फरमाते हैं ये दुनिया भी अजीब किस्म की जगह है, कहीं लोग दो वक्त की रोटी के लिए तगदो यानी जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हें पानी तक मैसर नहीं होता। तो दूसरी तरफ अमीर लोगों के महल खानों में माई के जाम के सागर लबालब भर के छलक रहे हैं। तो नंबर थर्ड इज़, कुछ ही हैं इसमें, मेरे पास बुक यहाँ सामने है, 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 5 अशार है आपको इसमें। तो ये दो हमारे हो गए, दिस वन इज़ थर्ड। तो परचम अमन लिए फिरते शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। तो अकबर जयपुरी इस शार में फरमाते हैं, तो अकबर जयपुरी इस शार में फरमाते हैं, इसको पूरा हो गया, मुश्किल होता है कभी कभार इसको संभालना। अभी ऑनलाइन पढ़ा है तो इसको, हाँ ओके। परचम अमन लिए फिरते फिरते शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। तो अकबर जयपुरी शहर में खुद गर्ज और धोखेबाज लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग अमन का नारा लिए हुए नगर नगर अमन का प्रचार करते हैं, मगर हकीकत में वो अमन के ख्वाह नहीं होते, बल्कि असल में यही अमन और इंसानियत के दुश्मन है और अमन के नाम पर फितना और फसाद फैलाते हैं। ये लोग आस्तीनों में खंजर छुपा के रखते हैं। तो आस्तीन हो गया स्लीव्स, कुर्ते या कमीज़ वगैरह की बाँ, या अगर ऐसे कहा चासान मन बचन चासान हाफ स्लीव्स यानी एडिनल, स्लीवलेस यानी नैरो रस्तुई। तो स्लीव्स हो गए आस्तीन। तो अकबर इस गज़ल के शार में फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आज हमारे मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जो मुल्क के रखवाले हैं वही दरअसल मुल्क को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। ये लोग घर घर बस्ती बस्ती अमन का झंडा उठाए घूमते फिरते हैं। दरअसल यही लोग अमन अमान को बिगाड़ देते हैं, यही लोग मुल्क के छुपे दुश्मन हैं। तो फोर्थ वन इज़ दिस, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था,
यूं तो बस्ती में नज़र आए खुले दर कितने, दर हो गए दरवाजे। तो अकबर जयपुरी शहर में अपने दोस्त से मुखातिब हुए फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दीदार के लिए तुम्हारे शहर तक आ गया, मगर तुम्हारा सही पता न होने की वजह से तुम्हें आवाज़ न दे सका। वही कई आशियानों यानी घरों के दर खुले थे, मगर मुझे उनसे क्या करना था, मुझे तो सिर्फ आपके आशियाने की तलाश थी। इस शार में अकबर जयपुरी ने असरी कर्ब यानी कंटेम्प्ररी जो मिजरी है, कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बयान करते हुए फरमा कंटेम्प्ररी हो गया प्रेजेंट। शायर फरमाते अजनबी शहर में मुझे किसी का पता याद नहीं था। तो सदा हो गया आवाज़, बस्ती हो गई आबादी। तो ये शायर अकबर की एक और तरह की तशरीह मैंने की है। ये शायर अकबर की एक गज़ल से लिया गया है। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि मेरा जो मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे शहर में आया था तुझे ढूंढने के लिए ताकि तुझसे मुलाकात कर सकूं, मगर इस शहर के हर घर का दरवाज़ा हमने खुला पाया, जिसकी वजह से मैं किसी के घर के दरवाजे पे दस्तक न दे सका और तुझे बुला भी न सका। और दिस वन इज आई थिंक लास्ट वन, यस। देखकर तशना लबी, देखकर तशना लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। देखकर तशना लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। तो यहाँ है अकबर जयपुरी इस मक्ता में फरमाते हैं मेरे प्यासे लबों को देखकर हैरान न हो जा। मक्ता जो गज़ल का लास्ट शेर है उसको मक्ता कहते हैं, पहले शेर को मतला कहते हैं। उसमें रदीफ काफिया वगैरह उससे आपको अवेयर होना, वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अकबर जयपुरी इस मक्ता में फरमाते मेरे प्यासे लबों को देख कर हैरान न हो जा, मैं वो शख्स हूँ जिसने कभी खुद की परवाह नहीं की बल्कि हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता रहा और इस तरह खुद प्यासा ही रह गया। मैंने बेशुमार सहराओं को डेजर्ट्स, सहरा हो गए डेजर्ट्स को समंदर देखकर सैराब किया है। तो इसकी एक और तशरीह है। अकबर इस शार में फरमाते हैं कि दुनिया के लोग आप मेरे खुश होंठों को देखकर हैरान और परेशान हरगिज़ मत होना, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने सहराओं को पानी की बहुतात से सैराब किया। यानी मैंने ज़िंदगी में ख़ुद तकलीफ़ें उठाई मगर दूसरों को हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाता रहा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। तो उसके बाद अगर हम एक और जो है मैंने पहले ही कहा था 149, 150 और 151, बस इतना ही इसका यहाँ ही वाइंड अप होता है ये। तो 150 पर हैं अकबर जयपुरी की वो अकबर जयपुरी की ज़िंदगी पे नोट। यहाँ अगर हम कहेंगे बस 3 ही पेजेस पे ये लेसन है आपका, ये अकबर जयपुरी ये हो गया। उसके बाद हम अगर 150 पेज पे, तो 150 पेज पे ये है, तो इसकी तशरीह हो गई। ये गज़ल नंबर 1 है, बस एक ही है इसकी, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ओनली 1 है इस पे। बहुत ही छोटा, सबसे छोटा लेसन है आपका। तो इसकी तशरीह हमने यहाँ की, PDF फाइल भी आपको भेजेंगे। आपको बना बनाया सब कुछ है, आपको क्या है घर में बैठे हो, ना निकलना है ना कुछ है, सारा मटेरियल आपको ख़ुद घर पे पहुंच जाता है। तो उसके बाद ये थर्ड जो है पेज इसका, बस यहाँ हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो थर्ड यहाँ हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तौज़ीहात। तो गज़ल के मतले में शायर ने दुनिया की बेसबादी की ये तस्वीर खींची है। सिकंदर यूनान का बादशाह अज़ीम फातिह था। शायर कहना चाहना जाने सिकंदर जैसे कितने बादशाह मिट्टी में मिल गए, बख्ते सिकंदरी एक तरकीब है, उसे मुराद सिकंदर की किस्मत है, ये कहकर किसी की खुश नसीबी और खुशकिस्मती को बयान किया जाता है। बख्त बुलंदी सिकंदर सुन किस्मत इसने। तो गज़ल के दूसरे शार में समाजी तफावत यानी कि समाजी ना बराबरी, सोशल इन इक्वालिटी, डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिचेस एंड पुअर पीपल। तो मजमूई तौर पर सारी गज़ल असरी कर्ब की अक्कास है। अक्कासी हो गया, रिफ्लेक्ट करता है ये जो कंटेम्प्ररी कर्ब है, कंटेम्प्ररी जो मिजरी है, कंटेम्प्ररी इन इक्वालिटी है। तो ये हो गया। तो लास्ट ये है, बस 3 क्वेश्चंस है इसके। फर्स्ट वन इज़ दिस, अमन का प्रचार करने वालों की आस्तीनों में क्या छुपा है।
یعنی یم امنک پرچار چھ کران تمن ہنزن نرین مز کیا اوس ژوٗرِ چھپت پوشیدہ، تو تشریح کرے یعنی کہ وہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ود ایکسپلینیشن، یعنی اخ چھو ام سن ناو دن کہاں سے لیا ہے، نام کیا ہے اس کا، تو اس کے بعد ہے کس طرح دیتا صدا مجھ کو یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے خلے در کتنے۔ اکبر جے پوری پہ ایک مختصر نوٹ لکھیے، بس یہ آپ کا ہو گیا آج کا وائنڈ اپ، اسی کے ساتھ ہی بہت ہی چھوٹا لیسن ہے، تو آپ یہ بک پہ، آپ یہ نوٹ بک پہ اپنے پین ڈاؤن کیجئے گا، لکھیے گا، اس کو سمجھیے گا۔ ایگزام میں یہ نہیں دیکھتے کہ انگلش ہیں، اردو ہیں، سائنس ہیں، ہر کسی کے مارکس بالکل ایکول ہوتے ہیں۔ اگر اردو میں آپ کے 20 مارکس کٹے تو وہ آپ کو ایگریگیٹڈ وے میں جو آپ کا جو ٹوٹل ہے اسی میں کٹیں گے، تو اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا۔ تو سوالات اگر ہم یہاں دیکھیں گے امن کا پرچار کرنے والوں کے آستینوں میں کیا چھپا ہے، یہ موبائل آسان امنک پرچار کران تمن ہندین نرین مز کیا پوشیدہ آسان، تہذن نرین مز آسان خنجر، امن کا پرچار کرنے والوں کے آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہو گیا یہ۔ نمبر سیکنڈ از تشریح کریں کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے خلے در کتنے، تو اس کا ابھی ہم نے اوپر کیا کہ یہ اکبر جے پوری کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ شعر میں شاعر فرماتے ہیں، میرے دوست آج میں تمہاری شہر آیا تھا تجھے ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ تجھ سے مل سکوں، تجھ سے ملاقات کر سکوں، مگر اس تیری شہر کے ہر گھر کا دروازہ ہم نے کھلا پایا، جس کی وجہ سے میں کسی کے دروازے پر دستک نہ دے سکا، تجھ سے مل نہ سکا، تجھے بلا نہ سکا۔ تو شاعر کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی جو مجھے نہ مل سکا۔ تو اکبر جے پوری پر ایک مختصر نوٹ لکھے، وہ مختصر ہی انہوں نے بک پہ بھی لکھا ہے، اوپر بھی ہم نے کیا ہے، اس کو ویسے میر تقی میر ثانی کہتے تھے کشمیر کا، یعنی کہ میر تقی میر یوتا انڈیا ہس مز مشہور اس یم یہ مشہور، اس لیے امس ونان میر تقی میر ثانی، یعنی کشیر ہند میر تقی میر۔ تو یہ ہم نے آج وائنڈ اپ کیا، ختم شد، تو باقی اگلی بار۔ خدا حافظ۔